ہیلو سب، آج میں آپ کو تاریخ کی سب سے دلچسپ اور پراسرار کہانیوں میں سے ایک ٹائٹینک کا راز بتانے جا رہا ہوں۔ آپ نے پہلے بھی ٹائٹینک کے بارے میں سنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اپنے مشہور فلم دیکھی ہو یا کتابوں میں اس کے بارے میں پڑھا ہو، لیکن میں اب سے وعدہ کرتا ہوں یہ سننے کے بعد آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ یہ کہانی پہلی بار سن رہے ہیں۔ میں آپ کو سب کچھ تفصیل سے بتانے جا رہا ہوں اور کچھ چیزیں آپ کو حیران بھی کر سکتی ہیں۔ تو آرام سے بیٹھیں، آرام کریں اور آئیے ٹائٹینک کی دنیا میں غوطہ لگائیں۔ اس کہانی کے اختتام تک اپنا صرف ٹائٹینک کے بارے میں جانیں گے بلکہ اپنی انگریزی کی مہارت کو بھی بہتر بنائیں گے۔ ٹائٹینک صرف ایک جہاز نہیں تھا، یہ ایک خواب تھا، عیش و عشرت، کامیابی اور انسانی کامیابی کی علامت۔ آئیے 1900 کی دہائی کے اوائل میں واپس چلتے ہیں، جب بحری جہاز سمندروں کے پار سفر کرنے کا اہم ذریعہ تھے۔ اس وقت دو شپنگ کمپنیاں، وائٹ سٹار لائن اور کانرڈ لائن، لستونیے اور موریتانیہ کی تعمیر کے لیے مقابلہ کر رہی تھیں۔ یہ جہاز تیز تھے، لیکن وائٹ سٹار لائن کچھ مختلف کرنا چاہتی تھی۔ وہ صرف رفتار نہیں چاہتے تھے، وہ دنیا کے لگژری، بہترین اور پرتعیش جہاز چاہتے تھے۔ کانرڈ لائن میں دو تیز اور مشہور جہازوں کا آرام اور سائز تھا۔ وائٹ سٹار لائن نے 3 بحری جہاز بنانے کا فیصلہ کیا جو دنیا کے سب سے بڑے اور پرتعیش ہوں گے، اولمپک، ٹائٹینک اور برٹانک۔ ان میں سے ٹائٹینک سب سے زیادہ مشہور ہوا، لیکن ان وجوہات کی بنا پر نہیں جن کی کمپنی کو امید تھی۔ ٹائٹینک کو شمالی آئرلینڈ کے شہر بیلفاسٹ میں ہارلینڈ اینڈ وولف نامی جہاز ساز کمپنی نے بنایا تھا۔ تعمیر مارچ 1909 میں شروع ہوئی اور اسے مکمل ہونے میں تقریباً 3 سال لگے۔ اس دیوہیکل جہاز کو بنانے کے لیے ہزاروں کارکنوں نے دن رات محنت کی۔ یہ 882 فٹ 269 میٹر لمبا اور 175 فٹ 53 میٹر اونچا تھا۔ اس کا تصور کریں، ٹائٹینک تقریباً 3 فٹ بال کے میدانوں کے برابر تھا جو سرے سے آخر تک رکھا گیا تھا۔ اب بات کرتے ہیں کہ ٹائٹینک کو ناقابل غرق کیوں کہا گیا۔ جہاز میں 16 واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ تھے اور انجینئروں کا خیال تھا کہ اگر ان میں سے 4 کمپارٹمنٹ پانی سے بھر جائیں تب بھی جہاز تیرتا رہے گا۔ یہ ٹیکنالوجی اس وقت اتنی ترقی یافتہ تھی کہ لوگوں کا خیال تھا کہ ٹائٹینک کا ڈوبنا ناممکن ہے۔ وائٹ سٹار لائن کے نائب صدر فلپ فرینکلن نامی شخص کو اتنا پر اعتماد تھا کہ اس نے عوام کے سامنے کہا کہ ٹائٹینک ناقابل غرق ہے۔ سب نے اس پر یقین کیا۔ میڈیا نے اس کے بارے میں لکھا، یہ وہ جہاز بن گیا جو کبھی ڈوب نہیں سکتا تھا۔ آئیے اب ٹائٹینک کے اندر قدم رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اسے اتنا پرتعیش کس چیز نے بنایا۔ اس وقت ٹائٹینک پر سفر کرنا محض ایک سفر نہیں تھا، یہ ایک تجربہ تھا۔ جہاز کے اندرونی حصے کو کسی 5 سٹار ہوٹل کی طرح ڈیزائن کیا گیا تھا۔ درحقیقت بہت سے لوگوں کا کہنا تھا کہ ٹائٹینک دنیا کے بہترین ہوٹلوں سے بھی بہتر تھا۔ دیواروں پر لکڑی کے پینل کو ہاتھ سے تراش کر چمکانے کے لیے پالش کیا گیا تھا۔ داغدار شیشے کی کھڑکیاں سورج کی روشنی میں چمک رہی تھیں۔ 2 عظیم الشان سیڑھیاں تھیں اور ان میں سے ایک فرسٹ کلاس گرینڈ سیڑھی مشہور بن گئی۔ اسے لوہے کی ریلنگ، سونے کی تفصیلات اور اس کے اوپر شیشے کے خوبصورت گنبد سے سجایا گیا تھا۔ یہ سیڑھی کئی ڈیکوں کو جوڑتی تھی اور وہ جگہ تھی جہاں امیر مسافر اپنے مہنگے کپڑے اور زیورات دکھانے کے لیے جمع ہوتے تھے۔ ٹائٹینک میں صرف خوبصورت کمرے نہیں تھے، اس میں وہ سہولتیں تھیں جو اس زمانے میں جہازوں کے لیے نایاب تھیں۔ ایک گرم سوئمنگ پول، ایک ترک حمام جہاں مسافر آرام کر سکتے تھے، ایک الیکٹرک غسل جسے جدید لگژری سمجھا جاتا تھا، ورزش کرنے والی مشینوں کے ساتھ ایک جمنازیم، کھیلوں کے شائقین کے لیے اسکواش کورٹ، ایک لائبریری جہاں مسافر کتابیں پڑھ سکتے تھے، گرومنگ اور بال کٹوانے کے لیے 2 حجام کی دکانیں۔ یہاں ریستوراں، کیفے اور سگریٹ نوشی کے کمرے بھی تھے جہاں مسافر مل سکتے تھے۔ ریستورانوں میں سے ایک جسے آلا کارٹ ریستوران کہا جاتا ہے اتنا فینسی تھا کہ آپ کو وہاں کھانے کے لیے اضافی رقم ادا کرنی پڑی۔ فرسٹ کلاس کیبن کو ریشمی پردوں، خوبصورت فرنیچر اور بہترین بستروں سے سجایا گیا تھا۔ یہاں تک کہ دوسرے درجے کے کیبن بھی بہت سے دوسرے جہازوں کے فرسٹ کلاس کیبن سے بہتر تھے۔ تھرڈ کلاس کے کیبن اگرچہ سادہ تھے، پھر بھی اس وقت کے بیشتر جہازوں کے مقابلے میں زیادہ آرام دہ تھے۔ ٹائٹینک کو 1912 میں بنانے پر $5 ملین لاگت آئی تھی، جو آج تقریباً $200 ملین ہے۔ ٹکٹیں بھی بہت مہنگی تھیں۔
فرسٹ کلاس ٹکٹ کی قیمت اس وقت $4,350 تھی، جیسے آج $1,00,000 ادا کرنا۔ سیکنڈ کلاس کے ٹکٹ $60 تھے، آج تقریباً $1,500۔ تھرڈ کلاس کے ٹکٹ $15 سے $40 تھے، آج تقریباً $400 سے $1,000۔ ٹائٹینک ایک پرتعیش جہاز تھا اور صرف امیر ترین افراد ہی فرسٹ کلاس کے ٹکٹ خرید سکتے تھے۔ جب ٹائٹینک آخر کار مکمل ہوا تو دنیا بھر کے لوگ پرجوش تھے۔ یہ اب تک کا سب سے بڑا جہاز تھا۔ مشہور اداکاروں، تاجروں اور امیر خاندانوں نے اپنے ٹکٹ مہینوں پہلے ہی بک کروا لیے تھے۔ ہر کوئی ٹائٹینک کے پہلے سفر کا حصہ بننا چاہتا تھا۔ اس کا پہلا سفر انگلینڈ کے ساؤتھ ہیمپٹن سے نیو یارک شہر امریکہ تک تھا۔ ٹائٹینک 10 اپریل 1912 کو روانہ ہوا۔ لوگوں کا ہجوم ساؤتھ ہیمپٹن کی بندرگاہ پر جہاز کو دیکھنے کے لیے جمع ہوا۔ خاندانوں نے اپنے پیاروں کو الوداع کیا اور فوٹوگرافروں نے اس عظیم جہاز کی تصویریں کلک کیں جب یہ آہستہ آہستہ گودی سے نکل گیا۔ جہاز میں 2224 مسافر اور عملے کے ارکان سوار تھے۔ دنیا کے چند امیر ترین لوگ وہاں موجود تھے، جن میں جان جیکب آسٹر چہارم دنیا کے امیر ترین آدمیوں میں سے ایک، مولی براؤن ایک مشہور سوشلائٹ، اسیڈور اسٹراس میسی کے ڈپارٹمنٹل سٹور کے شریک مالک، اور ان کی اہلیہ ایڈا اسٹراس شامل ہیں۔ امریکہ میں نئی زندگی شروع کرنے کی امید میں تھرڈ کلاس میں سفر کرنے والے تارکین وطن بھی تھے۔ ان کے لیے ٹائٹینک امید اور موقع کی نمائندگی کرتا تھا۔ ٹائٹینک کا سفر آسانی سے شروع ہوا۔ جہاز 21.5 ناٹ کی رفتار سے سفر کر رہا تھا، جو تقریباً 10 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ سب کچھ کامل لگ رہا تھا۔ مسافروں نے پرتعیش سہولیات کا لطف اٹھایا، اپنے کیبن میں آرام کیا اور خوبصورت ریستورانوں میں کھانا کھایا۔ موسم پرسکون تھا اور سمندر پر سکون نظر آ رہا تھا۔ لیکن سفر کے صرف 2 دن بعد ٹائٹینک کو برف کی پہلی وارننگ موصول ہوئی۔ یہ ایک دوسرے جہاز کا پیغام تھا جس میں شمالی بحر اوقیانوس میں برفانی تودے کے بارے میں خبردار کیا گیا تھا۔ اس وقت علاقے میں برف کے تودے عام تھے، خاص طور پر اپریل میں، لیکن کسی کو زیادہ فکر نہیں تھی۔ سب کے بعد ٹائٹینک ناقابل ڈوب گیا تھا، ٹھیک ہے۔ ٹائٹینک کا سفر جاری رہا اور 14 اپریل 1912 تک یہ 4 دن تک بحری جہاز چلاتا رہا۔ سب کچھ کامل لگ رہا تھا۔ مسافر اپنے پرتعیش ماحول سے لطف اندوز ہو رہے تھے، سمندر پرسکون تھا اور موسم صاف تھا۔ لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ پرامن دن ایک ایسی تباہی میں بدل جائے گا جسے دنیا کبھی نہیں بھولے گی۔ 14 اپریل کے دوران ٹائٹینک کو اس علاقے میں موجود دیگر بحری جہازوں سے 7 آئس برگ وارننگز موصول ہوئیں۔ یہ پیغامات مورس کوڈ کے ذریعے بھیجے گئے تھے، نقطوں اور ڈیشوں کا استعمال کرتے ہوئے بات چیت کا ایک طریقہ۔ ہر انتباہ نے ٹائٹینک کے عملے کو شمالی بحر اوقیانوس میں آگے بڑے آئس برگ کے بارے میں آگاہ کیا۔ ان انتباہات کے ساتھ کیا ہوا یہ ہے۔ کچھ پیغامات کبھی کپتان ایڈورڈ جان سمتھ تک نہیں پہنچے کیونکہ انہیں فوری طور پر نشان زد نہیں کیا گیا تھا۔ کچھ مارکونی وائرلیس آپریٹرز کو بھیجے گئے جو مسافروں کے لیے پیغامات بھیجنے میں مصروف تھے اور انتباہات پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ کپتان تک پہنچنے والی وارننگز کو بھی سنجیدگی سے نہیں لیا گیا۔ کیپٹن سمتھ کا خیال تھا کہ ٹائٹینک محفوظ ہے۔ جہاز کو نہ ڈوبنے کے طور پر مشتہر کیا گیا تھا اور بہت سے لوگوں نے اس دعوے پر بھروسہ کیا۔ اگرچہ انتباہات نے آگے خطرے کی نشاندہی کی، کپتان نے جہاز کو سست نہیں کیا۔ ٹائٹینک اپنی زیادہ سے زیادہ رفتار 21.5 ناٹس پر جاری رہا، جو کہ تقریباً 40 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ 14 اپریل کی رات غیر معمولی طور پر تاریک تھی۔ چاند نظر نہیں آ رہا تھا اور ستارے کم روشنی فراہم کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے دور سے کچھ بھی دیکھنا مشکل ہو گیا۔ سمندر بھی غیر معمولی طور پر پرسکون تھا، جو شاید اچھی بات لگتی ہو لیکن ایسا نہیں تھا۔ عام طور پر لہریں آئس برگ سے ٹکرا جاتی ہیں، جس سے ان کی جگہ تلاش کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اس رات پانی اتنا ہموار تھا کہ برف کے تودے تقریباً پوشیدہ تھے۔ جہاز کے ڈیک پر 2 تلاش کرنے والے آدمی، فریڈرک فلیٹ اور ریجن لڈلی، کوے کے گھونسلے میں ڈیک کے اوپر ایک چھوٹا سا پلیٹ فارم تعینات تھے۔ ان کا کام آگے کسی بھی خطرات، خاص طور پر آئس برگس کو دیکھنا تھا۔ ان کے پاس دوربین نہیں تھی کیونکہ جس افسر نے انہیں رکھا تھا وہ سفر سے پہلے جہاز چھوڑ کر ان کے حوالے کرنا بھول گیا تھا۔ اس سے ان کا کام مزید مشکل ہو گیا۔ 11:39 بجے سب کچھ بدل گیا۔
कौवे के घोंसले में बैठे फ्रेडरिक फ्लैट ने जहाज के सामने बराह रास्त कुछ तारीख और बड़ी चीज देखी। पहले तो इसे यकीन नहीं था कि ये क्या है। फिर जैसे जैसे टाइटैनिक करीब आया, इसने महसूस किया कि ये एक आइसबर्ग था, एक बहुत बड़ा। बेड़े ने फौरी तौर पर 3 बार वार्निंग बेल बजाई। ये खतरे का इशारा था। इसके बाद इसने फोन पकड़ा और पिल पर कॉल की, जहां अफसरान जहाज को कंट्रोल करते थे। इसने चलाया आइसबर्ग बिल्कुल आगे। पिल पर मौजूद अफसरान बशमूल फर्स्ट ऑफिसर विलियम मर्डॉक ने फौरी रद्द अमल का इजहार किया। मर्डॉक ने अमले को जहाज को बाईं तरफ मोड़ने का हुक्म दिया, जहाज को सुस्त करने के लिए इंजनों को रिवर्स कर दिया। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आइसबर्ग के नजर आने के सिर्फ 37 सेकंड बाद रात 11:40 पर टाइटैनिक इससे टकरा गया। आइसबर्ग बहुत बड़ा, 200 फुट ऊंचा और 400 फुट लंबा था। मुहक्किकीन के मुताबिक ये तकरीबन 1 लाख साल पुराना था और उसका वजन तकरीबन 15 लाख टन था। तसादुम की वजह से बर्फ के टुकड़े टाइटैनिक के अर्शे पर गिरे, लेकिन असल नुकसान पानी की लाइन के नीचे हो रहा था। ये टाइटैनिक के सबसे बड़े राजों में से एक है। बर्फ का एक टुकड़ा ठोस धात से बने जहाज को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? इसको समझने के लिए आइए चंद अहम तफसीलात पर नजर डालते हैं। वो बड़े और ठोस हैं, तेज धारों के साथ जो छुरियों की तरह काम कर सकते हैं। पानी के ऊपर आइसबर्ग का हिस्सा इसके कल साइज का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। इसका बेशतर हिस्सा पानी के अंदर था, जिसकी वजह से ये इंतहाई भारी और ताकतवर था। 2. टाइटैनिक का स्टील। टाइटैनिक स्टील से बना था, लेकिन 1912 में इस्तेमाल होने वाला स्टील इतना मजबूत नहीं था जितना आज हम इस्तेमाल करते हैं। ये इंतहाई सर्द दर्जा हरारत में टूटने वाला हो गया था और शुमाली बहर ओकियानूस इस रात जिम गया था। जब आइसबर्ग टाइटैनिक से टकराया तो स्टील की प्लेटें झुकने के बजाय फट गईं। 3. रिवेट। धाती रिवेट्स जो टाइटैनिक की स्टील प्लेटों को एक साथ रखते थे, एक और मसला था। इनमें से कुछ रिवेट्स एक कमजोर मादे से बने थे जिसे रॉट आयरन कहते हैं। जब आइसबर्ग टकराता है तो ये रिवेट्स बाहर निकल आते हैं, जिससे जहाज की खिड़की में खला पैदा हो जाता है। जैसे ही आइसबर्ग टाइटैनिक के किनारे से खुरचने लगा, इसने पानी की लकीर के नीचे 6 तंग सुराख खोल दिए। ये सुराख छोटे थे, लेकिन पानी खतरनाक हद तक बहने लगा। जब तसादुम हुआ, ज्यादातर मुसाफिरों को एहसास नहीं था कि कुछ गलत है। कुछ लोगों ने हल्का झटका महसूस किया, जबकि दूसरों ने जहाज के साथ बर्फ के तौदे के खुरचने के बाद पीसने की आवाज सुनी। फर्स्ट क्लास डाइनिंग रूम में चंद लोगों ने तंज किया, वो किया था? क्या हमने कुछ मारा? अहम इंजन रूम में अमला जानता था कि सूरत-ए-हाल संगीन है। निचले डीकों में पानी तेजी से बह रहा था। टाइटैनिक के वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स को जहाज को महफूज रखना था, लेकिन आइसबर्ग ने जहाज के संभालने से ज्यादा कंपार्टमेंट्स को नुकसान पहुंचाया था। साइंसदानों का ख्याल है कि टाइटैनिक से टकराने वाले आइसबर्ग का आगाज ग्रीनलैंड में एक ग्लेशियर के हिस्से के तौर पर हुआ था। हजारों सालों में ये टूट गया और शुमाली बहर ओकियानूस में चला गया। टाइटैनिक से टकराने के वक्त तक ये इलाके के सबसे बड़े आइसबर्ग में से एक था। इसके साइज और वजन ने इसे रोका नहीं था। आधी रात तक टाइटैनिक के पहले 5 हिस्सों में पानी भर गया था। ये एक नाजुक मसला था। जहाज का डिजाइन 4 कंपार्टमेंट्स में सैलाब को संभाल सकता है, लेकिन 5 में नहीं। कैप्टन समिथ को नुकसान की इत्तला मिली और उसने महसूस किया कि टाइटैनिक शदीद मुसीबत में है। जहाज जिसे कभी डूबने के काबिल नहीं। फर्स्ट क्लास लाउंज में म्यूजिक चलता रहा और लोग अब भी हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। 15 अप्रैल 1912 की रात 12 बजे तक टाइटैनिक के बर्फ के तौदे से टकराने के सिर्फ 20 मिनट बाद सूरत हाल तेजी से संगीन होती गई। कैप्टन एडवर्ड जॉन समिथ, जो चंद घंटे पहले ही अपने जहाज की हिफाजत पर पुरएतमाद था, अब इसे नाकाबिल तसव्वुर सच्चाई का सामना था। टाइटैनिक डूब रहा था। आधी रात को कैप्टन समिथ ने अपने सीनियर अफसरान के साथ एक हंगामी मीटिंग बुलाई। इसने उन्हें वाज़ेह हुक्म दिया, लाइफ बूट्स को कम करना शुरू करें। करीबी बहरी जहाजों को तकलीफ के सिग्नल भेजें। मुसाफिरों को पुरसुकून करें और खौफ व हरास फैलाने से ग्रेज करें। टाइटैनिक 20 लाइफ बूट्स से लैस थी, लेकिन ये कश्तियां 2224 अफराद के लिए काफी नहीं थीं। लाइफ बूट्स में सिर्फ 1178 अफराद के लिए जगह थी,
जिस का मतलब है कि 1000 से ज्यादा लोगों के बचने का कोई इम्कान नहीं होगा। ये डिजाइन की खामी थी क्योंकि जहाज ज्यादा लाइफ बूट्स ले जाने के लिए बनाया गया था, लेकिन कंपनी ने डेक्स को कुशादा और जमालियाती लिहाज से खुश रखने के लिए उन्हें शामिल न करने का फैसला किया। जैसे ही अमले ने लाइफ बूट्स को नीचे करना शुरू किया, टाइटैनिक के वायरलेस ऑपरेटर्स जैक फिलिप्स और हेराल्ड ब्राइड ने मोरिस कोड का इस्तेमाल करते हुए तकलीफ के सिग्नल भेजना शुरू कर दिए। उन्होंने कॉल साइन सीक्यूडी इस्तेमाल किया, जिसका मतलब था काम क्विक डिस्ट्रेस। बाद में उन्होंने एसओएस का भी इस्तेमाल किया, नया बैन अल-अक़वामी परेशानी सिग्नल जिसकी पहचान करना आसान था। इनमें से एक परेशानी का इशारा आरएमएस कारपाथिया ने उठाया, जो तकरीबन 58 मील 93 किलोमीटर दूर एक मुसाफिर बरदार जहाज था। कारपाथिया के कप्तान आर्थर रोस्ट्रोन ने फौरी तौर पर अपने अमले को रास्ता बदलकर टाइटैनिक की तरफ जाने का हुक्म दिया। कारपाथिया ज्यादा से ज्यादा 17 नाट की रफ्तार से सफर कर सकता था, लेकिन पूरी रफ्तार से भी इसे टाइटैनिक तक पहुंचने में 4 घंटे लगेंगे। दरी असना दीगर बहरी जहाज जैसे एसएस कैलिफोर्निया करीब थे, लेकिन बरवक्त जवाब नहीं दिया। कैलिफोर्निया का वायरलेस ऑपरेटर बिस्तर पर चला गया था और उसने तकलीफ की कालें नहीं सुनी थीं। जैसे ही अमले ने लाइफ बूट्स को नीचे उतारा, मुसाफिरों में अफरातफरी और खौफ फैल गया। ज्यादातर लोग नहीं समझते थे कि सूरत-ए-हाल कितनी संगीन है। टाइटैनिक अभी तक रोशन था और बैंड सबको पुरसुकून रखने के लिए खुशगवार मौसीकी बजाता रहा। फर्स्ट क्लास में कुछ मुसाफिर अपने पुरतयुश माहौल को छोड़ने में हिचकिचाते थे। उनका ख्याल था कि लाइफ बूट सिर्फ एक एहतियात थी। थर्ड क्लास में मुसाफिरों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। बहुत से लोग निचले डेक में फंस गए थे और लाइफ बूट्स तक जाने के लिए जिदोजहद कर रहे थे। ज़ुबान की रुकावटों ने इसे और भी बदतर बना दिया, क्योंकि तीसरे दर्जे के बहुत से मुसाफिर तारकीन वतन थे जो अंग्रेजी नहीं बोलते थे। 12:30 बजे तक पहली लाइफ बूट को मुंजमद बहर ओकियानूस में उतार दिया गया। इसमें 65 अफराद के लिए जगह थी, लेकिन इसमें सिर्फ 28 मुसाफिर सवार थे। ये रात भर एक आम नमूना था। बहुत सी लाइफ बूट्स ने टाइटैनिक को आधा खाली छोड़ दिया, क्योंकि मुसाफिरों को यकीन नहीं था कि जहाज डूब रहा है, या उनका ख्याल था कि जहाज में रहना ज्यादा महफूज रहेगा। जैसे जैसे टाइटैनिक में पानी बहने लगा, ये वाज़ेह हो गया कि जहाज के वाटर टाइट कंपार्टमेंट इसे बचाने के लिए काफी नहीं थे। ये कंपार्टमेंट पानी को रखने के लिए बनाए गए थे, लेकिन उन्होंने जहाज तक सिर्फ कुछ हिस्सा बढ़ाया। एक बार जब पानी उन डब्बों के ऊपर पहुंच गया, तो ये अगले हिस्सों में फैलना शुरू हो गया। 30 बजे तक टाइटैनिक का कमान मुकम्मल तौर पर पानी के अंदर था। जहाज आगे को झुकने लगा और मुसाफिरों में खौफ व हरास फैल गया। जैसे ही लाइफ बूट्स भर गई और नीचे उतरी, मुसाफिरों को एक और मोहलिक खतरे का सामना करना पड़ा, बरीले पानी। इस रात शुमाली बहर ओकियानूस का दर्जा हरारत -2 डिग्री सेल्सियस 28 डिग्री फ़ारेनहाइट काफी ठंडा था, जो मिनटों में हाइपोथर्मिया का सबब बन सकता था। लाइफ बूट के बगैर पानी में दाखिल होने वाले ज्यादातर मुसाफिर और अमला जिंदा नहीं बचा। टाइटैनिक पर 2224 अफराद सवार थे, लेकिन सिर्फ 705 जिंदा बच सके, जिनमें से ज्यादातर लाइफ बूट्स में थे। तकरीबन 2:15 बजे टाइटैनिक की सूरत हाल अपने ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच गई। जहाज पर पानी भरने के वजन की वजह से बहुत ज्यादा दबाव पड़ा और टाइटैनिक में शिगाफ पड़ने लगा। यहां यह है कि यह कैसे हुआ। कमान पहले ही पानी के अंदर था, जहाज को नीचे की तरफ खींच रहा था। जहाज के पिछले हिस्से को हवा में बुलंद कर दिया गया। जहाज के दरमियानी हिस्से पर दबाव बहुत ज्यादा था और टाइटैनिक 2 टुकड़े हो गया। जहाज के दोनों हिस्से अलग अलग डूब गए। कमान सबसे पहले समंदर की तह पर गिरा। सटर्न डूबने से पहले चंद लम्हों के लिए तैरती रही। सुबह 4 बजे टाइटैनिक डूबने के 2 घंटे बाद आखिरकार आरएमएस कारपाथिया पहुंच गया। अमले ने फौरी तौर पर लाइफ बूट से जिंदा बच जाने वालों को बचाना शुरू कर दिया। कारपाथिया के अमले ने लोगों को जमे हुए पानी से निकालने के लिए अनथक मेहनत की। बहुत से बच जाने वाले सदमे में थे, रो रहे थे, हाइपोथर्मिया में मुब्तला थे। कुछ जहाज पर चढ़ने के लिए बहुत कमजोर थे और उन्हें रस्सियों से उठाना पड़ा। सुबह 30 बजे तक तमाम जिंदा बच जाने वालों को बचाया जा चुका था और कारपाथिया ने न्यूयॉर्क के लिए रास्ता तय किया। जिंदा बच जाने वालों ने अपने पीछे टाइटैनिक का मलबा छोड़ा और 1500 से ज्यादा लोगों की लाशें जो हलाक हो चुके थे।
टाइटैनिक के सानहे के बाद दुनिया जवाब चाहती थी। इतना अजीम अलशान और ना डूबने वाला जहाज कैसे डूब सकता है? इतनी जानें क्यों ज़ाय हुईं? तहकीकात शुरू होते ही एक चौंका देने वाला तनाज़ा सामने आया। एक और बहरी जहाज एसएस कैलिफोर्निया का पुरस्कार किरदार, जो कि टाइटैनिक से सिर्फ 37 किलोमीटर 20 मील दूर था, जब 14 अप्रैल 1912 की रात थी। इसी रात टाइटैनिक ने आइसबर्ग से टकराया था। डूब गया। एस कैलिफोर्नियान एक बरतानवी भाप जहाज शुमाली बहर ओकियानूस में रवाना हो रहा था। टाइटैनिक के बरक्स कैलिफोर्निया शाह सुर्खियां बनाने के लिए जल्दी नहीं कर रहा था। ये बर्फ की वार्निंग की वजह से रात के लिए रुक गया था और बर्फ के तौदे से घिरा हुआ था। इसके इंजन बंद थे और ये ठंडे पुरसुकून समंदर में साकित था। रात 11 बजे के करीब कैलिफोर्निया के अमले ने फासले पर एक बड़ा जहाज देखा। ये टाइटैनिक था। उनके अर्शे से वो बहुत बड़े जहाज की रोशनियां देख सकते थे। जब टाइटैनिक डूबने लगा तो उसके अमले ने मुसीबत के इशारे के तौर पर रॉकेट के शोले आसमान पर छोड़े। ये सफेद शोले मीलों तक दिखाई दे रहे थे और उनका मकसद करीबी जहाज़ों को खबरदार करना था कि कुछ गलत है। कैलिफोर्निया के अमले ने इन शोलों को देखा। उनके एक अफसर सेकंड ऑफिसर हर्बर्ट स्टोन ने अपने कप्तान स्टैनले लॉर्ड को इत्तला दी कि इसने रॉकेट देखे हैं। स्टोन ने यह भी नोट किया कि बड़ा जहाज रुका हुआ दिखाई दिया। ताहम कैप्टन लॉर्ड ने सूरत-ए-हाल को यह समझते हुए मुस्तरद कर दिया कि यह कोई संगीन बात नहीं है। इसका ख्याल था कि जहाज में पार्टी या जश्न हो सकता है, जो कि अमीर मुसाफिरों के लिए कोई मामूली बात नहीं थी। कैलिफोर्निया की तरफ से की गई सबसे अहम गलतियों में से एक रात के लिए अपना रेडियो वायरलेस बंद करना था। वायरलेस ऑपरेटर सिरिल एवंस रात 11:30 बजे बिस्तर पर चला गया था। इससे कुछ देर पहले के टाइटैनिक ने तकलीफ के सिग्नल भेजना शुरू किए थे। ये फैसला तबाहकुन साबित हुआ। अगर कैलिफोर्निया का रेडियो ऑन होता तो इसका अमला टाइटैनिक की एसओएस कॉल सुन लेता और फौरन जवाब दे सकता था। जहाज टाइटैनिक तक पहुंचने के लिए काफी करीब था ताकि सैकड़ों मुसाफिरों को बचाया जा सके जो बाद में मुंजमद पानी में डूबकर हलाक हो गए। सवाल बाकी है, क्या कैलिफोर्निया के लोग वाकई जान बचा सकते थे? फासला कैलिफोर्निया 20 मील दूर था। यह फासला तकरीबन 2 घंटे में तय कर सकता था। अगरचे ये टाइटैनिक डूबने से पहले नहीं पहुंच सकता था, लेकिन ये लाइफ बूट्स और मुंजमद पानी से बहुत से लोगों को बचा सकता था। टाइटैनिक 2:20 बजे डूब गया और कैलिफोर्निया 2:30 बजे तक पहुंच सकता था। आरएमएस कारपाथिया से बहुत पहले, जो सुबह 4:00 बजे पहुंचता था। यहां तक कि 100-200 मजीद जाने बचाने से भी इस सानहे के पैमाने को काफी हद तक कम कर दिया जाता। कैलिफोर्निया के अर्द गिर्द के तनाज़ा ने समंदरी मशकों में अहम तब्दीलियां की। 24/7 रेडियो ऑपरेटर्स। बहरी जहाज़ों को अपने वायरलेस रेडियोस को हर वक्त बंद रखने की जरूरत थी ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि किसी भी किस्म की तकलीफ के इशारे सुनने में न आए। वाज़े सिग्नल्स। मुसीबत के शोलों के लिए नई हिदायत मुतारफ कराई गईं, जिससे ये वाज़े होता है कि रात के आसमान में रॉकेटों का मतलब हमेशा खतरा होता है, जश्न नहीं। तहकीकात की जिम्मेदारी। बहरी जहाज़ों को हिदायत की गई थी कि वो किसी भी गैर मामूली सरगर्मी की तहकीकात करें, जैसे भड़क उठीं या करीबी जहाज साकिन दिखाई दी। इंक्वायरी से कैप्टन स्टिनले लॉर्ड की साख को मुस्तकिल तौर पर नुकसान पहुंचा। लॉर्ड ने अपनी बाकी जिंदगी अपना नाम साफ करने की कोशिश में गुजारी, लेकिन 1962 में इसकी मौत तक तनाज़ा उनका पीछा करता रहा। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था। ये इंसानी ख्वाहिशात, ऐश व इशरत और ख्वाबों की अलामत थी। लेकिन एक अलमनाक रात में वो सब कुछ बहर ओकियानूस के बर्फीले पानियों में खो गया। आज भी एक सदी बाद टाइटैनिक तारीख की सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक है। 15 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक डूबने के बाद ये बहर ओकियानूस की तारीख गहराइयों में गायब हो गया। कई दहाइयों तक कोई नहीं जानता था कि जहाज कहाँ आराम करता है। लोग सिर्फ तसव्वुर कर सकते थे कि यह समंदर के नीचे कैसा लगता है। बहुत से लोगों का ख्याल था कि मलबा कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 12,500 फुट 3,800 मीटर की गहराई में डूब गया था, जो इस वक्त ज्यादातर मुतलाशियों की पहुंच से दूर था। ये 1985 तक नहीं था। 73 साल बाद आखिर में टाइटैनिक को दरियाफ्त किया गया था। डॉक्टर रॉबर्ट बेलॉर्ड, एक गहरे समंदर के मुतलाशी, और उनकी टीम ने जहाज के मलबे को तलाश करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया।
انہوں نے ایک روبوٹکس آبدوز کو سمندر کے فرش کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا، اور جو کچھ انہیں ملا وہ دم توڑ دینے والا تھا۔ جہاز کا کمان آگے کا حصہ نسبتاً برقرار تھا، جبکہ کڑا پیچھے مڑا ہوا اور ٹوٹا ہوا تھا۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ جہاز ڈوبنے سے پہلے دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ ملبے کے آس پاس مسافروں کے جوتے، برتن، سامان اور دیگر ذاتی سامان موجود تھا، جو جان کی بازی ہارنے والی یاد دہانی ہے۔ اس کی دریافت کے بعد سے سائنسدانوں نے ملبے کا مطالعہ کیا ہے اور پتہ چلا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ تباہ ہو رہا ہے۔ بیکٹیریا اور نمکین پانی دھات کو کھا رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ٹائٹینک 2030 تک مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا اور اس کے پاس یادوں کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ اس کے باوجود ٹائٹینک کا سحر جاری ہے۔ یہ صرف جہاز کے بارے میں نہیں ہے، لیکن یہ کیا نمائندگی کرتا ہے؟ کچھ غیر معمولی بنانے کی خواہش، حد سے زیادہ اعتماد کا المیہ، زندہ رہنے، نقصان اور ہمت کی انسانی کہانیاں۔ 2012 میں ٹائٹینک کے ڈوبنے کی 100 سالگرہ کے موقع پر آسٹریلوی ارب پتی کلائیو پالمر نے ٹائٹینک 2 کے نام سے ایک جدید نقل تیار کرنے کے ایک پرجوش منصوبے کا اعلان کیا۔ ٹائٹینک 2 کا اصلی جیسا ہی پرتعیش ڈیزائن ہوگا، بشمول عظیم الشان سیڑھیاں، خوبصورت کھانے کے کمرے اور ونچ کیبن۔ تاہم اس میں جدید حفاظتی خصوصیات شامل ہوں گی، جیسے مزید لائف بوٹس اور جدید نیویگیشن سسٹم، تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ تاریخ خود کو دہرائے گی۔ اس جہاز کو ٹائٹینک کے اسی راستے پر سفر کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا جو ساؤتھہمپٹن سے نیو یارک تک تھا۔ اگرچہ اس منصوبے نے کافی جوش و خروش پیدا کیا، اسے تاخیر اور چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آج تک ٹائٹینک 2 مکمل نہیں ہوا، لیکن یہ خیال ظاہر کرتا ہے کہ ٹائٹینک کی میراث لوگوں کے دلوں میں کتنی گہرائیوں سے زندہ ہے۔ 705 افراد زندہ بچ گئے، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے تھے۔ 1000 سے زیادہ مرد ہلاک ہو گئے جب انہوں نے دوسروں کے لیے لائف بوٹس پر اپنی جگہیں چھوڑ دیں۔ ٹائٹینک نے دنیا کو بہت سے سبق سکھائے۔ حد سے زیادہ اعتماد خطرناک ہو سکتا ہے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ ٹائٹینک ڈوب نہیں سکتا۔ اس حد سے زیادہ اعتماد کی وجہ سے غلطیاں ہوئیں، جیسے کہ لائف بوٹس کا کافی نہ ہونا اور برف کے انتباہات کو نظر انداز کرنا۔ 2. احترام۔ فطرت آئس برگ ایک یاد دہانی تھی کہ فطرت طاقتور اور غیر متوقع ہے، حتیٰ کہ جدید ترین انسانی تخلیقات کو قدرت کی قوتوں سے عاجز کیا جا سکتا ہے۔ 3. بدترین کے لیے۔ ٹائٹینک کی تباہی نے حفاظتی ضابطوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ بحری جہازوں کو اب جہاز میں موجود ہر شخص کے لیے کافی لائف بوٹس کا ہونا ضروری ہے، ریڈیوز کو 24/7 تک چلایا جانا چاہیے، اور حفاظتی مشقیں لازمی ہیں۔ ٹائٹینک کی کہانی گلیمر، المیہ اور اسرار کا مرکب ہے۔ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کیونکہ یہ انسانی عزائم اور تکبر کے بارے میں ایک احتیاطی کہانی کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ سمندر کی تہ میں گھونٹ کا ملبہ ایک ٹائم کیپسول کی طرح ہے جو تاریخ کے ایک لمحے کو محفوظ رکھتا ہے، لیکن سب سے بڑھ کر یہ جہاز میں موجود لوگوں کی کہانیاں ہیں، ان کی بہادری، قربانیاں اور انسانیت، جو ہمارے دلوں میں ٹائٹینک کو زندہ رکھتی ہے۔ ٹائٹینک کی کہانی صرف نقصان کے بارے میں نہیں ہے، یہ سیکھنے اور بڑھنے کے بارے میں ہے۔ یہاں ہم کیا لے سکتے ہیں؟ کبھی ہمت نہ ہاریں۔ ٹائٹینک کے زندہ بچ جانے والوں کو ناقابل تصور صدمے کا سامنا کرنا پڑا، لیکن بہت سے لوگوں نے اپنی زندگیوں کو دوبارہ تعمیر کیا۔ ان کی لچک ہم سب کے لیے مشل راہ ہے۔ 2. ہمیشہ تیار رہیں۔ زندگی غیر متوقع ہے۔ چاہے یہ جہاز کا تباہی ہو یا ذاتی چیلنج، تیار رہنے سے تمام فرق پڑ سکتا ہے۔ 3. غلطیوں سے سیکھیں۔ ٹائٹینک کا سانحہ نئے حفاظتی معیارات کا باعث بنا جس نے لاتعداد جانیں بچائیں۔ غلطیاں